میرے عزیز پاکستانیوں، آج جب میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں تو میرے دل پہ ایک بوجھ ہے، ایک درد ہے، ایک ایسا کرب ہے جو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ وہ درد ہے جو مجھے ہر اس ماں کی آنکھ سے جھانکتا ہے جس نے اپنے بیٹے کو اس وطن کے لیے قربان کیا۔ یہ وہ کرب ہے جو ہر اس بیٹی کے دل میں چھپا ہے جس نے اپنے والد کو تحریک پاکستان کے سفر میں کھو دیا۔ اور یہ وہ بوجھ ہے جو ہر اس جوان کی شہادت نے بڑھایا ہے جس نے پاکستان کے پرچم کی سربلندی کے لیے اپنا لہو دیا۔ پاکستان کوئی معمولی زمین کا ٹکڑا نہیں تھا، یہ وہ خواب تھا جو کروڑوں مسلمانوں نے اپنی آنکھوں میں سجایا۔ یہ وہ خواب تھا جس کے لیے بزرگوں نے اپنے گھر بار چھوڑے، اپنی زمینیں بیچیں، اپنے رشتے قربان کیے۔ تاریخ کے اوراق گواہ ہیں کہ لاکھوں لوگ خون میں نہلا دیے گئے، ہزاروں بیٹیوں نے عزتیں قربان کر دی، مگر زبان پر ایک ہی نعرہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ میرے بھائی اور بہنوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا آنکھیں بند کریں اور سوچیں۔ جب 1947 میں قافلے چل رہے تھے، جب ایک طرف مائیں اپنے بچوں کو گود میں اٹھائے ہوئے خون اور آگ کے دریا عبور کر رہی تھیں اور دوسری طرف نوجوان لڑکے اپنی جان پہ کھیل کر ان قافلوں کی حفاظت کر رہے تھے، تو وہ کون سی طاقت تھی جو ان سب کو آگے بڑھنے پر مجبور کر رہی تھی؟ وہ طاقت تھی ایمان کی، وہ یقین تھا کہ یہ قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی۔ وہ خواب تھا ایک آزاد ملک کا جہاں کوئی مسلمان اپنے دین پر عمل کرنے سے نہ روکا جائے، جہاں کوئی ماں اس خوف میں نہ رہے کہ اس کا بیٹا کسی اور کے ظلم تلے کچلا جائے گا، جہاں عدل ہوگا، انصاف ہوگا اور عزت سے جینے کا حق سب کو ملے گا۔ لیکن افسوس، آج جب میں اپنی قوم کو دیکھتا ہوں تو سوال میرے دل کو چیر دیتا ہے، کیا ہم نے وہ پاکستان بنایا؟ کیا ہم نے وہ خواب پورا کیا؟ یا پھر میں نے اپنی آنکھوں سے اس ماں کو دیکھا ہے جو اپنے بیٹے کی لاش پر کھڑی تھی اور اس کی زبان پر یہ الفاظ تھے، بیٹا میں نے تجھے پاکستان کے لیے قربان کیا، مجھے فخر ہے۔ سوچو یہ کس قدر بڑا جذبہ تھا، لیکن آج ہم نے اپنی خود غرض سیاست اور ذاتی مفادات کے لیے اس جذبے کو دفن کر دیا ہے۔ پاکستان کا خواب صرف ایک جغرافیائی زمین کا خواب نہیں تھا، یہ ایک نظریے کا خواب تھا، ایک اسلامی فلاحی ریاست کا خواب تھا، ایک ایسے نظام کا خواب تھا جہاں غریب کا بچہ بھی ڈاکٹر بن سکے، جہاں مزدور کی بیٹی بھی عزت سے تعلیم حاصل کر سکے، جہاں کسان کا خون پسینہ رائیگاں نہ جائے، اور جہاں طاقتور اور کمزور کے لیے ایک ہی قانون ہو۔ میرے نوجوانوں، یاد رکھو کہ آپ ہی وہ نسل ہیں جس پر یہ خواب پورا کرنے کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ نے یہ ذمہ داری نہ اٹھائی، اگر آپ نے قربانی نہ دی، تو تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ ہمارے بزرگوں نے اپنا خون دیا تاکہ ہم آزاد فضا میں سانس لے سکے۔ اب ہماری باری ہے کہ ہم اپنے کردار، اپنی قربانی اور اپنے ایمان سے اس خواب کو حقیقت بنائیں۔ میں جانتا ہوں یہ آسان نہیں ہوگا، قربانی دینا ہمیشہ مشکل ہوتا ہے، اپنی ذات سے اوپر اٹھنا سب سے کڑا امتحان ہے، لیکن یہی امتحان ہمیں عظیم قوم بناتا ہے، یہی امتحان ہمیں بتاتا ہے
کہ کیا ہم واقعی ان شہیدوں کے وارث ہیں یا صرف ان کے نام پر زندہ رہنے والے لوگ؟ پاکستان صرف اس وقت مضبوط ہوگا جب ہم ان قربانیوں کو یاد رکھیں گے، جب ہم یہ سوچ کر قدم بڑھائیں گے کہ ہماری ہر محنت، ہر آنسو، ہر قربانی اس خواب کی تکمیل کی طرف ایک قدم ہے۔ اور اگر ہم یہ بھول گئے، اگر ہم نے ان قربانیوں کو تاریخ کی کتابوں میں دفن کر دیا، تو پھر یقین جانو ہم اس خواب کے ساتھ سب سے بڑی خیانت کریں گے۔ میرے پاکستانیوں، آج اس وطن کی سرزمین، میرے عزیز پاکستانیوں، آج میں آپ کے سامنے ماضی کی وہ داستان دہرانا چاہتا ہوں جسے سن کر دل کانپ اٹھتا ہے اور روح تڑپ جاتی ہے۔ یہ وہ کہانی ہے جسے ہماری نئی نسل بھول چکی ہے، اور یہ وہ حقیقت ہے جو ہمیں بار بار یاد دلائی جانی چاہیے تاکہ ہم جان سکیں کہ یہ وطن صرف ایک کاغذ پر کھینچی گئی لکیر کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک داستان قربانی ہے۔ پاکستان کی تحریک ایک دن میں شروع نہیں ہوئی تھی، یہ صدیوں کی غلامی اور محرومی کا نتیجہ تھی۔ برصغیر کے مسلمان اپنی شناخت، اپنے دین اور اپنی عزت کے تحفظ کے لیے صدیوں تک لڑتے رہے۔ جب انگریزوں نے اقتدار پر قبضہ کیا اور ہندو اکثریت نے مسلمانوں کو ہر شعبے میں دبانا شروع کیا، تو مسلمانوں کو یہ احساس ہوا کہ اگر اپنی الگ شناخت قائم نہ کی گئی تو آنے والی نسلیں اپنی زبان، اپنا دین، اپنی تہذیب سب کچھ کھو دیں گی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اقبال نے مسلمانوں کو جگایا۔ ان کی شاعری میں وہ آگ تھی جو سوئے ہوئے دلوں کو زندہ کر گئی۔ ان کی زبان سے نکلنے والا ہر لفظ مسلمانوں کے دل میں امید کا چراغ جلا دیتا۔ انہوں نے کہا کہ مسلمان ایک امت ہیں، اور اگر وہ ایک ہو جائیں تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں غلام نہیں رکھ سکتی۔ اقبال کا خواب ہی تحریک پاکستان کی بنیاد بنا۔ پھر قائد اعظم محمد علی جناح آئے، وہ شخص جسے اللہ نے غیر معمولی حوصلہ، عزم اور قیادت عطا کی۔ وہ تنہا ایک پہاڑ کی طرح کھڑے ہو گئے۔ ہندوؤں کی سازشیں، انگریزوں کی رکاوٹیں، اپنے ہی لوگ جو بکے ہوئے تھے، سب ان کے راستے میں دیواریں کھڑی کرتے رہے، لیکن جناح نے ایک لمحے کے لیے بھی ہمت نہ ہاری۔ ان کی زندگی کا ہر لمحہ قربانی کی ایک مثال ہے۔ میرے پاکستانیوں، آزادی کی جنگ صرف قائد یا اقبال کی جنگ نہیں تھی، یہ ہر اس ماں کی جنگ تھی جس نے اپنے بیٹے کو میدان عمل میں بھیجا۔ یہ ہر اس مزدور کی جنگ تھی جس نے اپنا پسینہ بہا کر تحریک کو سہارا دیا۔ یہ ہر اس طالب علم کی جنگ تھی جس نے جلوس نکالے، ڈنڈے کھائے اور جیلوں میں گئے۔ ان سب کی قربانیوں نے مل کر یہ وطن بنایا۔ جب ہجرت کا وقت آیا تو قیامت سگری برپا ہو گئی۔ لاکھوں لوگ گھر بار چھوڑ کر نکلے۔ ماں کے آنسو، بچے کی چیخ، باپ کا لہو، بہن کی عزت، سب کچھ اس آزادی کی قیمت کے طور پر ادا کیا گیا۔ ٹرینے خون سے بھر کر آئیں، گلیاں لاشوں سے اٹھ گئیں، عورتوں نے اپنی عزت بچانے کے لیے کنوؤں میں چھلانگ لگا دی۔ تاریخ میں ایسی مثال کم ملتی ہے جہاں ایک خواب کے لیے اتنی بڑی قربانیاں دی گئی ہوں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ان قربانیوں کا مقصد کیا تھا؟ کیا وہ اس لیے دی گئی تھیں کہ ایک اشرافیہ ملک پر قابض ہو جائے؟ کیا وہ اس لیے دی گئی تھیں کہ طاقتور اور طاقتور ہو جائے اور غریب مزید پس جائے؟ نہیں، وہ قربانیاں اس لیے تھیں تاکہ ایک ایسا پاکستان بنے جہاں انصاف ہو، جہاں کوئی غریب بھوکا نہ سوئے، جہاں طاقتور کو بھی قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے، اور جہاں دین اسلام کی اصل روح کے مطابق حکومت کی جائے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم نے ان قربانیوں کو بھلا دیا۔ ہم نے ان شہیدوں کی لاشوں کو تاریخ کی کتابوں میں دفن کر دیا۔ ہم نے ان ماں بہنوں کی قربانیوں کو صرف تقریروں تک محدود کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم بحرانوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ ہماری تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ آزادی کے بعد یہ قوم کس قدر مشکلات سے گزری۔ ہمارے پاس کچھ نہ تھا، نہ پیسہ، نہ ادارے، نہ فوج کا مکمل ڈھانچہ، نہ صنعت، نہ وسائل، یہاں تک کہ دفاتر میں کرسی اور میز بھی موجود نہ تھے۔ لیکن ایک جذبہ تھا، پاکستان کو چلانا ہے، پاکستان کو بنانا ہے، اور وہ جذبہ ہی تھا جس نے ان تمام مشکلات کے باوجود اس ملک کو کھڑا کر دیا۔ سوچو ذرا،
वो वक्त जब एक नौज़ायदा मुल्क को दुनिया ने शक की निगाह से देखा। कुछ लोग तो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान चंद दिनों में खत्म हो जाएगा, लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं था कि इस मुल्क के पीछे लाखों कुर्बानियां हैं। ये मुल्क किसी माहदे या सुदे का नतीजा नहीं था। ये मुल्क ईमान की बुनियाद पर वजूद में आया था। मेरे पाकिस्तानियों, ये कौम जब भी अपने मकसद को भूलती है उसे मुश्किलात घेर लेती हैं, लेकिन जब भी ये कौम अपने ईमान और कुर्बानी के जज्बे को याद करती है, दुनिया की कोई ताकत उसे शिकस्त नहीं दे सकती। ये वही जज्बा है जिसने 1950 की जंग में हमारे जवानों को शेर बना दिया। ये वही जज्बा है जिसने हर आफत के वक्त इस कौम को एक कर दिया। लेकिन हकीकत ये है कि आज हम फिर एक नाजुक मोड़ पर खड़े हैं। हमारी मुश्किलात बढ़ गई हैं, अवाम मायूस हैं और मुल्क माशी और सियासी बहरानों में डूबा हुआ है। सवाल ये है, क्या हम फिर से कुर्बानी के लिए तैयार हैं? क्या हम अपनी जात, अपनी ख्वाहिशात, अपने छोटे मफादात को कुर्बान करके पाकिस्तान के बड़े मकसद के लिए खड़े होंगे? ये फैसला हमें करना है, क्योंकि अगर हमने ये फैसला न किया तो याद रखो, तारीख हमें माफ नहीं करेगी। हमारे शहीदों की रूहें हमें कभी माफ नहीं करेंगी। मेरे भाइयों, याद रखो कि ये मुश्किलात आरिजी हैं, ये कुर्बानियां आरिजी हैं, लेकिन जो ख्वाब हम पूरा करेंगे वो हमेशा के लिए होगा। अगर हमने आज कुर्बानी दी तो हमारी आने वाली नस्लें सर उठाकर चलेंगी। अगर हमने आज हिम्मत दिखाई तो कल के बच्चे हमें दुआएं देंगे, और अगर हमने आज फिर वही गलतियां दोहराएं तो हमारी आइंदा नस्लें हमें कोसेंगी। पाकिस्तान की बुनियाद कुर्बानी है। इस कुर्बानी को भूलकर हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। इस कौम को फिर वही जज्बा अपनाना होगा, वही जदोजहद करनी होगी, वही मुश्किलात बर्दाश्त करनी होंगी, क्योंकि ख्वाब वही हकीकत बनते हैं जिनके पीछे कुर्बानी हो। आइए आज अहद करें कि हम इस मुल्क की खातिर अपनी हर ख्वाहिश, हर मफाद कुर्बान करेंगे। हम अपनी नस्लों के लिए वही पाकिस्तान बनाएंगे जिसका ख्वाब हमारे बुजुर्गों ने देखा था, और हम ये साबित करेंगे कि हम उन शहीदों के वारिस हैं जिन्होंने अपना सब कुछ पाकिस्तान पर कुर्बान कर दिया। मेरे अजीज पाकिस्तानियों, आज मैं आपको अपनी जाती जदोजहद की वो कहानी सुनाना चाहता हूं जो सिर्फ मेरी नहीं बल्कि आप सबकी है। ये वो दास्तान है जो हर उस शख्स के दिल की है जो पाकिस्तान को अपने वजूद का हिस्सा समझता है। ये वो सफर है जो आसान नहीं था। इसमें थकन भी थी, अजियत भी, जख्म भी, कैद भी, मगर एक शे हमेशा साथ रही, ईमान और पाकिस्तान का ख्वाब। जब मैंने सियासत में कदम रखा तो मेरे दिल में एक ही जज्बा था, पाकिस्तान को वही रियासत बनाना जिसका वादा अल्लामा इकबाल और कायद आजम ने किया था। मैंने ये सियासत ना जाती फायदे के लिए शुरू की, ना करसी या माल के लिए। अल्लाह गवाह है कि मेरे पास सब कुछ था, इज्जत भी, शहरत भी, दौलत भी, दुनिया की हर आसाइश भी, लेकिन एक खलश दिल में थी कि ये सब मेरे लिए है मगर मेरी कौम के करोड़ों गरीब बच्चे भौक और जहालत के अंधेरों में हैं। ये वो खलश थी जिसने मुझे आराम से सोने न दिया। मुझे आज भी याद है जब मैंने पहली दफा लोगों के सामने कहा कि मैं एक नया पाकिस्तान बना कर दिखाऊंगा तो सब ने मेरी मजाक उड़ाया। कुछ ने कहा कि ये करकटर है, ये क्या सियासत करेगा। कुछ ने कहा कि ये किताबी बातें हैं, असल दुनिया में ऐसा मुमकिन नहीं। मगर मैंने हिम्मत ना हारी। मैंने कहा कि जब नीयत साफ हो, मकसद बड़ा हो और अल्लाह पर यकीन हो तो कोई भी नामुमकिन काम मुमकिन हो सकता है। लेकिन ये रास्ता कांटों भरा था। मैंने हर किस्म की रकावट देखी। ताकतवर तबका मेरे खिलाफ खड़ा हो गया। हर दरवाजे पर साजिश तैयार थी। मेरे किरदार पर हमले किए गए, मेरी नीयत पर शक किया गया, मुझे तन्हा करने की कोशिश की गई। मगर मैंने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, मैंने ये सफर तेरी रिजा के लिए शुरू किया है, मुझे साबित कदम रखना। मेरे पाकिस्तानियों, फिर वो वक्त आया जब मुझे कैद व बंद की सूबतों का सामना करना पड़ा। शायद दुनिया के लिए ये महज एक गिरफ्तारी थी, मगर मेरे लिए ये मेरे ईमान का इम्तिहान था। कैद खाना एक अजीब जगह है, वहाँ वक्त काटना आसान नहीं होता। चार दीवारी के बीच जब दरवाजे बंद हो जाते हैं, जब इंसान अपनी आजादी खो देता है, जब हर सांस में तन्हाई का बोझ होता है तो इंसान टूटने लगता है। लेकिन मैंने वहीं अल्लाह के करीब होने का तजर्बा किया। मैंने वहाँ कुरान खोला, मैंने वहाँ दुआ की, मैंने वहाँ अल्लाह के करीब होने का तजर्बा किया, वहाँ अपने दिल को मजबूत किया। रात के अंधेरों में जब कैदी खामोशी
से सो जाते, जब झील की सुलाखें सनसान हो जाते, मैं अल्लाह के हुजूर खड़ा होकर रोता था, आंखों से आंसू बहते, और मैं दुआ करता, या अल्लाह, मैं ये सब कुछ पाकिस्तान के लिए बर्दाश्त कर रहा हूँ, तो मेरी कौम को जगा दे, तो मेरी कौम को वही गैरत, वही हौसला, वही जज्बा अता कर दे जो 1947 में था। मेरे भाइयों और बहनों, झील की अजियत सिर्फ सुलाखों तक महदूद नहीं थी। वहाँ इंसान की जात पर हमले होते हैं, आपको तन्हा कर दिया जाता है, आपको जिस्मानी और जहनी तौर पर तोड़ने की कोशिश की जाती है, कभी खाने में कमी, कभी रोशनी छीन ली जाती है, कभी अहले खाना से मुलाकात न कराई जाती है। लेकिन सबसे बड़ी अजियत ये है कि इंसान के ख्वाब को मारने की कोशिश की जाती है। लेकिन मैंने एक बात तय कर ली थी कि मेरा ख्वाब कोई नहीं मार सकता। मैंने खुद से कहा, उमरान खां, अगर तुम टूट गए तो तुम्हारा ख्वाब मर जाएगा, अगर तुम मजबूत रहे तो ये ख्वाब जिंदा रहेगा। यही सोच मुझे हौसला देती रही। मैंने वहां बैठकर हर लम्हा अपनी कौम के बारे में सोचा। मैंने सोचा कि ये झील महज मेरा इम्तिहान नहीं, ये पूरी कौम का इम्तिहान है। अगर मेरा हौसला टूटा तो पूरी कौम का हौसला टूट जाएगा। इसलिए मैंने अपने दिल को फौलाद बना लिया। मेरे पाकिस्तानियों, याद रखो, कुर्बानी के बगैर कोई बड़ा मकसद हासिल नहीं होता। जिस शख्स ने आसान रास्ता चुना वो कभी तारीख में अमर नहीं हुआ। तारीख हमेशा उसी को याद रखती है जो मुश्किल रास्ता अख्तियार करे, जो कैद व बंद की सौबतें बर्दाश्त करे, जो अपने ख्वाब के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दे। मैंने अपनी जिंदगी में कई मुश्किल वक्त देखे, लेकिन झील ने मुझे और मजबूत कर दिया। उसने मुझे ये सिखाया कि इंसान को ताकतवर बनाने वाली चीज इसका जिस्म नहीं बल्कि उसका ईमान है। मैंने वहाँ ये महसूस किया कि मेरा अल्लाह मेरे साथ है। जब मेरा अल्लाह मेरे साथ है तो दुनिया की कोई ताकत मुझे शिकस्त नहीं दे सकती। मैं चाहता हूँ कि मेरी कौम भी ये सीखे, मुश्किलात आएंगी, कुर्बानियाँ देना पड़ेंगी, मगर अगर आप अल्लाह पर यकीन रखते हैं और पाकिस्तान के ख्वाब को जिंदा रखते हैं तो कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। मेरे भाइयों, मेरी जदोजहद अभी खत्म नहीं हुई। ये एक लंबा सफर है। ये सफर झील से निकलकर फिर मैदान अमल में आया। मैं चाहता हूं कि मेरी हर अजियत, मेरी हर कैद, 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 मेरी हर कुर्बानी आप सबके लिए एक पैगाम हो कि पाकिस्तान के लिए जदोजहद आसान नहीं, लेकिन ये सबसे बड़ी जदोजहद है। जब कभी मैं थकने लगता हूँ तो मुझे वो शहीद याद आते हैं जिन्होंने अपनी जान दी मगर पाकिस्तान पर आंच ना आने दी। मैं खुद से कहता हूँ कि अगर वो अपनी जान दे सकते हैं तो मैं ये चंद दिन की कैद क्यों नहीं बर्दाश्त कर सकता। अगर वो अपनी माँ बहनें कुर्बान कर सकते हैं तो मैं अपनी आज़ादी क्यों नहीं कुर्बान कर सकता। यही जज्बा है जो मुझे जिंदा रखता है, यही जज्बा है जो मुझे बार बार खड़ा करता है, यही जज्बा है जो मुझे ये कहने पर मजबूर करता है कि चाहे झील की दीवारें कितनी ही ऊंची क्यों ना
हूँ, मेरे दिल में पाकिस्तान का परचम हमेशा बुलंद रहेगा। मेरे पाकिस्तानियों, मैं आपको आज ये कहना चाहता हूँ कि मेरी जदोजहद आप सबके लिए है। मेरी कैद व बंद की कहानी मेरी नहीं बल्कि पाकिस्तान की है। ये आपके बच्चों के मुस्तकबल की कहानी है। ये उस दिन की कहानी है जब पाकिस्तान को वो मकाम मिलेगा जो दुनिया में किसी और कौम के पास नहीं। लिहाजा मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि हिम्मत न हारें, कैद को अपनी कमजोरी न समझें बल्कि अपनी ताकत बनाएं, मेरी कुर्बानी को अपनी कुर्बानी समझें, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ इमरान खां की नहीं, ये लड़ाई हर पाकिस्तानी की है। और याद रखो, अगर हमने साबित कदमी दिखाई, अगर हमने कुर्बानी दी, अगर हमने अल्लाह पर भरोसा रखा, तो वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान अपने ख्वाब की ताबीर बनेगा। और उस दिन जब हम सब सर उठाकर दुनिया को बताएंगे कि ये है वो पाकिस्तान जो कुर्बानियों से बना, तो मेरी ये कैद, मेरी ये जदोजहद और मेरी ये कहानी कामयाबी की सबसे बड़ी दलील होगी। मेरे अजीज पाकिस्तानियों, आज मैं आपके सामने दिल के गहरे जख्म के साथ खड़ा हूँ। ये जख्म मेरी जात का नहीं बल्कि इस कौम का है। ये जख्म उन ख्वाबों का है जो हमारे बुजुर्गों ने देखे थे। ये जख्म उन कुर्बानियों का है जो हमारी माओं और बहनों ने दी थीं। ये जख्म उन शहीदों का है जिन्होंने पाकिस्तान की खातिर अपनी जान का नजराना पेश किया। मगर सवाल ये है कि क्या हमने उन कुर्बानियों को याद रखा? क्या हमने उन ख्वाबों को पूरा किया? आज मैं अपनी कौम से एक ही सवाल करता हूं, क्या हम एक हैं? क्या हमने ईमान, इतिहाद और कुर्बानी की वो रोह जिंदा रखी है जो इस वतन की बुनियाद थी? मेरे भाइयों और बहनों, मैंने दुनिया देखी है, बड़े बड़े मुल्क देखे हैं, बड़ी बड़ी ताकतें देखी हैं, लेकिन मैं आपको सच बताऊं, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत न एटम बम है, न हथियार हैं, न दौलत है। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत ईमान है और ईमान से पैदा होने वाला इत्तिहाद है। याद करो बद्र का मैदान, 313 का लश्कर था, उनके पास न हथियार थे, न घोड़े थे, न कोई दुनियावी ताकत। सामने हजारों का लश्कर था, लेकिन उन 313 के दिलों में ईमान था। वो एक थे, वो मुत्तहद थे, वो जानते थे कि उनका सहारा अल्लाह है और अल्लाह ने उन्हें फतह दी। याद करो उहद और खंदक की जंगें, याद करो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की क़ियादत, याद करो टीपू सुल्तान का अज़्म। ये सब तारीख हमें चीख चीख कर बता रही है कि जब ईमान दिलों में जिंदा हो, जब कौम एक हो जाए, तो दुनिया की कोई ताकत उसका मुकाबला नहीं कर सकती। मेरे पाकिस्तानियों, आज हमारी बदकिस्मती ये है कि हमने अपना इत्तिहाद खो दिया है। हमने अपनी ताकत को टुकड़ों में बांट दिया है। हम लिसानियत में बट गए, हम शोबों में बट गए, हम फर्कों में बट गए, हम जातों और बरादरियों में बट गए। हमने अपने ही दुश्मन को अपने दरमियान जगह दे दी और यही वजह है कि आज दुश्मन हमें कमजोर समझता है। लेकिन याद रखो, जब ये कौम एक हो जाती है तो ये दुनिया को हिला देती है। जब ये कौम एक आवाज में बोलती है तो बड़े बड़े ईवान लरजने लगते हैं। जब ये कौम एक झंडे के नीचे खड़ी होती है तो दुनिया की कोई ताकत उसे झुका नहीं सकती। मेरे नौजवानों, आप इस मुल्क का असल सरमाया हैं। दुश्मन जानता है कि अगर पाकिस्तानी नौजवान जाग गए, अगर उन्होंने इत्तिहाद का मुजाहिरा किया, अगर उन्होंने ईमान की ताकत को दिल में जगह दी, तो फिर कोई उन्हें नहीं रोक सकता। इसलिए वो आपको तकसीम करना चाहते हैं, वो आपको लड़ाना चाहते हैं, वो आपको सोशल मीडिया, झूठे बयानिए और प्रोपेगंडे के जरिए कमजोर करना चाहते हैं। लेकिन आपको उन सब की साजिश नाकाम बनानी है। आपको याद रखना है कि आपकी पहचान सबसे पहले पाकिस्तानी है। पंजाबी हैं, न संधी, न बलूच, न पठान, न महाजर। आप सबसे पहले पाकिस्तानी हैं और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। मेरे भाइयों, मैं आपसे अपील करता हूं कि एक हो जाओ, अपनी जात से ऊपर उठ जाओ, एक दूसरे को माफ कर दो, एक दूसरे का हाथ थाम लो। यही इत्तिहाद हमें वो पाकिस्तान देगा जिसका ख्वाब हमने देखा था। आप जानते हैं कि दुश्मन हमें क्यों तकसीम करना चाहता है, क्योंकि वो जानते हैं कि जब ये कौम एक हो जाए तो उसके कदमों को कोई जंजीर नहीं रोक सकती। वो जानते हैं कि जब ये कौम एक आवाज में खड़ी हो जाए तो ये खते की क़ियादत अपने हाथ में ले सकती है। वो जानते हैं कि जब ये कौम एक परचम तले जमा हो जाए तो ये दुनिया की सबसे बड़ी मिसाल बन जाती है। मेरे पाकिस्तानियों, याद रखो कि ईमान और इत्तिहाद ही वो ताकत है जिससे हम अपनी तकदीर बदल सकते हैं।
یہ وہ طاقت ہے جس سے ہم غربت کو شکست دے سکتے ہیں، ناانصافی کو ختم کر سکتے ہیں، کرپشن کو جڑ سے اکھاڑ سکتے ہیں۔ یہ وہ طاقت ہے جس سے ہم اپنے بچوں کو وہ مستقبل دے سکتے ہیں جس کا وہ حقدار ہیں۔ میں آپ کو آج یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ایک ہو جائیں، اگر آپ اپنی زبان، اپنی ذات، اپنے فرقے کو بھول جائیں اور صرف پاکستان کو یاد رکھیں تو کوئی طاقت ہمیں نہیں روک سکتی۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، میں جانتا ہوں کہ یہ راستہ آسان نہیں، مشکلات آئیں گی، قربانیاں دینا ہوں گی، لیکن یاد رکھو کوئی بھی بڑا مقصد آسانی سے حاصل نہیں ہوتا۔ ہمیں اپنے دل میں یہ عہد کرنا ہوگا کہ ہم ایک ہیں، ہم متحد ہیں اور ہم پاکستان کے لیے کسی قربانی سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ میں آپ کو ایک اور مثال دینا چاہتا ہوں۔ جب زلزلہ آیا، جب سیلاب آیا تو یہ قوم ایک ہو گئی۔ اس وقت کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ متاثرہ شخص کس صوبے کا ہے، کس زبان کا ہے، کس برادری کا ہے، سب نے ایک دوسرے کی مدد کی۔ یہی وہ جذبہ ہے جو ہمیں زندہ رکھتا ہے، یہی وہ جذبہ ہے جو ہمیں بچا سکتا ہے۔ تو پھر کیوں ہم عام دنوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں؟ کیوں ہم اپنی سیاست، اپنی برادری، اپنی زبان کو پاکستان پر ترجیح دیتے ہیں؟ کیوں ہم اس اتحاد کو بھول جاتے ہیں جو ہماری اصل طاقت ہے؟ میرے پاکستانیوں، آج میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں، ایک ہو جاؤ، اپنے دل سے نفرتیں نکال دو، اپنے دماغ سے تقسیم نکال دو، صرف اور صرف پاکستان کے لیے جیو۔ کیونکہ اگر آج ہم ایک ہو گئے تو اللہ کی قسم دنیا کی کوئی طاقت ہمیں شکست نہیں دے سکتی، لیکن اگر ہم تقسیم رہے تو یاد رکھو نہ پاکستان بچے گا نہ ہم بچیں گے۔ میرے نوجوانوں، آپ ہی اس ملک کی تقدیر بدل سکتے ہو، آپ ہی وہ نسل ہو جو اس ملک کو وہی پاکستان بنا سکتی ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ لیکن اس کے لیے آپ کو ایمان کی طاقت اور اتحاد کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ آپ کو اپنی زندگی کا مقصد پاکستان بنانا ہوگا، اور یاد رکھو یہ صرف میرا خواب نہیں، یہ ہمارا خواب ہے۔ یہ خواب ان شہیدوں کا ہے، یہ خواب ان بزرگوں کا ہے جنہوں نے پاکستان بنایا، یہ خواب آپ کی آنے والی نسلوں کا ہے۔ تو آؤ میرے ساتھ مل کر عہد کرو، ہم ایک ہیں، ہم متحد ہیں، ہم پاکستان کے سپاہی ہیں، ہم اپنی جان بھی دیں گے مگر اس وطن کو تقسیم نہیں ہونے دیں گے۔